মাইকটা লাগবে না দাবা? বাইরের মাইকটা? বাইরের মাইক দিয়ে দেন, দিয়ে দেন, ছবি দেওয়া হবে শুনতে যতটা আসবে। অনেক আছে। মাইকটার উপরে শব্দ উপরে শোনা যায়, 6টা না? ঠিক আছে না? জি জি। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, আর-রাহমানির রাহিম, মালিকি ইয়াউমিদ্দিন, ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন, ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম, সিরাতাল লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম গhayril maghdubi আলাইহিম ওয়ালাদ-দাল্লিন। هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضرع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة في سعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب مرفوعة ونمارق مصفوفة وبرامج مبثوثة. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف فتحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر মাইকটা দেন, লাঠি দেন।
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي جعل لكل أمة منسكا أن يذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وعلم التوحيد وأمر بالإسلام فسبحان الذي اختار لنفسه الدوام ثم استوى على العرش متفردا بالدوام فأحمده وأشكره وأعبد له على الدوام الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا والحمد لله الذي المتوحد بالعظمة والجلال والمقدس بالحسن والجمال الذي خلق كل شيء والأمر ولله الحمد كلما زمت رقاب الحاج إلى بيت الحرام وعدد من طاف الكعبة والركن والحجر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا والحمد لله الذي أوجب صلاة العيد على كافة المؤمنين بين الكائنات وحرم عليهم الصيام 5 أيام يوم عيد الأضحية و3 يوم بعده متتاليات ويوم عيد الفطر ضيافة من الله للمؤمنين والمؤمنات الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا فسبحان الله سبح له السماوات السبعون والأرض السبعون والكعبة الحسناء والركن والحطيم وزمزم والملتزم والمقام إبراهيم الله أكبر
الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا جد له ولا ملجأ له أحد فرد صمد ليس له صاحبة وهو ربنا الأكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد فنشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وأحبابه وأصحابه الأجمعين إلى يوم المحشر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد معشر الحاضرين واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم يوم عيد الأضحية وفيه تحيون سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقد روي قال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما الأضحية قال سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قال فالصوف يا رسول الله قال بكل شعرة من الصوف الحسنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيه أحب عند الله من هذه الأيام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع به شيئا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل هذه الأيام العشر من إحراق الدم فإنه لا يقع عند الله قبل أن يقعوا على الأرض فتوبوا بها نفسك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلنا وقال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد لكل أمة جعلنا منسكا أن يذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وقال تعالى وفديناه بذبح عظيم وتركناه في الآخرين عباد الله وقد روي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر ويوم الأضحية إلى المصلى
فأول شيء يبدأ به الصلاة فيقوم مقابل الناس فيعيذهم ويوصيهم. وقال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوه التقوى منكم. উপস্থিত আল্লাহর আশিক ও সালেক বৃন্দ, একটি মহিমান্বিত মহাপবিত্র দিনে আল্লাহ আমাদেরকে উপনীত করেছেন। আমরা আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করি। আমরা যেই আমলের নাম দিয়েছি কোরবানি, আরবি শব্দ, আরবিতে একটি শব্দ রয়েছে কোরব, কারিব। কারিব মানে হচ্ছে কাছে। আল্লাহ বলছেন ওয়া ইজা সাআলাকা ইবাদি আন্নি ফাআন্নি করিব। যখন আমার কোনো বান্দা আপনাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে আমি কই, আপনি তাকে বলবেন ফাইন্নি করিব, আমি বান্দার অনেক কাছে অবস্থান করি। উজিবু দাওয়াতাদ দাঈ ইজা দাআনি, বান্দা যখন আমাকে ডাকে আমি সেই ডাকে উত্তর দিয়ে থাকি। কাজে যেই আমল আল্লাহ আর বান্দার ভেতরে নৈকট্য এনে দিবে সেই আমলকেই বলা হয় কোরবানি। আল্লাহ তার বান্দাকে বিশেষ সুযোগ দিয়েছেন। আল্লাহ কিছু কিছু মহেন্দ্রক্ষণ বান্দাদের জন্য উন্মুক্ত করে দেন, সুযোগ খুলে দেন, বান্দা তোমরা আমলের মাধ্যমে আমার নিকটে তুমি চলে আসতে পারো। আল্লাহ নবী বললেন মা মিন আইয়ামিন আল আমালু সালিহু আহাব্বা ইনদাল্লাহ মিন হাযিহিল আইয়ামিল আশ। জিলহজ মাসের 1 তারিখ থেকে 10 তারিখ পর্যন্ত, এই 10 তারিখ পর্যন্ত এই 10 দিনের আমল আল্লাহর কাছে এত প্রিয়, অন্য কোনো আমল আল্লাহর কাছে এত প্রিয় নয়। সাহাবীরা বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি বলেছিলেন আল্লাহর পথে জিহাদ করা খুব প্রিয় আল্লাহর কাছে, তাহলে কি জিহাদও এত প্রিয় নয়? আল্লাহ নবী বললেন ওয়ালাল জিহাদু ফি সাবিলিল্লাহ, জিহাদও এত প্রিয় নয়। তবে হ্যাঁ, ওই লোকের কথা ভিন্ন যেই ব্যক্তি জান এবং মাল নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় নেমে গেল কিন্তু সে আর ফিরে আসতে পারল না, শহীদ হয়ে গেল, সেই লোকের কথা ভিন্ন। কিন্তু অন্য কোনো আমল আল্লাহর কাছে এত প্রিয় নয়। আবার এই 10 দিনে বান্দা যত আমল করে থাকে তার ভেতরে সবচাইতে প্রিয় আমল হচ্ছে এই জিলহজ মাসের 10 তারিখে রক্ত প্রবাহিত করা, একটা পশু আল্লাহর দরবারে উপস্থাপন করা। এটা হচ্ছে আল্লাহর কাছে সবচাইতে প্রিয় আমল। আপনারা বলতে পারেন হুজুর, পশু জবাই করে আল্লাহর কাছে প্রিয় হবে কেন? কেন প্রিয় হবে? আল্লাহর কাছে যেটা ভালো লাগে আল্লাহ আমাদেরকে বলে দিয়েছে সেটা। পশু জবাই করা, আল্লাহ যখন তার নবীকে জানালেন যে আল্লাহ তাআলা আপনাকে হাউজে কাউসার দান করেছেন, ইন্না আ'তাইনা কাল কাউসার, নিশ্চয়ই আমি আপনাকে হাউজে কাউসার দান করেছি, হে নবী এর শুকরিয়া আদায় স্বরূপ আপনি দুটো কাজ করেন, ফাসাল্লি লিরাব্বিকা ওয়ানহার, আপনি আপনার প্রভুর জন্য নামাজ আদায় করেন আর কোরবানি করতে থাকেন। কোরবানি করতে থাকেন। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ মাল উদহিয়া, ইয়া রাসূলুল্লাহ এই কোরবানিটি কি? আল্লাহর নবী বললেন সুন্নাতা আবিকুম ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, এটা হচ্ছে তোমাদের আদি পিতা হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের একটি সুন্নত। জিজ্ঞাসা করলেন ফামা লানা ফিহা ইয়া রাসূলুল্লাহ, কি আছে এই কোরবানির ভেতরে? একটা পশু কোরবানি করব, এতে আমাদের লাভ কি? আল্লাহর নবী বললেন বিকুল্লি শাআরাতিন হাসানা, এই কোরবানির পশুর গায়ে যতগুলো পশম আছে এই পশম পরিমাণ প্রতিটা পশমে পশমে আল্লাহ তোমাকে যাজা দান করবেন। আবার জিজ্ঞাসা করলেন সাহাবী ফাসুফু ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ কেউ যদি বড় পশু কোরবানি না দেয়, ছোট ছাগল যদি কোরবানি দেয়, তাহলে কি ছাগলের প্রতিটা পশমে পশমেও যাজা হবে? আল্লাহ নবী বললেন বিকুল্লি শাআরাতিন মিনাস সুফিল হাসানা, ওই ছোট ছাগলেরও প্রতিটা পশমে পশমে আল্লাহ যাজা দান করবেন। দেখুন
হজরত ইব্রাহিম আলাইসাল্লামের সুন্নত আমরা জানি। হজরত ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম আল্লাহর এমন একজন মকবুল বান্দা ছিলেন, নবী ছিলেন, যিনি পৃথিবীতে সর্বপ্রথম আল্লাহর দরবারে প্রমাণ করতে পেরেছিলেন যে না, আমি একজন মুসলিম বান্দা। আল্লাহ তাকে যত পরীক্ষা করেছিলেন সমস্ত পরীক্ষা তিনি উতরে গিয়েছেন। তিনি যেই দেশে বসবাস করতেন নিজের পরিবার পরিজনের সদস্যরা তাকে আগুনে ফেলেছিল, আল্লাহ সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করলেন। দেশ ত্যাগে বাধ্য করেছিল, তিনি দেশত্যাগী হয়েছিলেন, হিজরত করেছিলেন, বিয়ে করলেন। বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত আল্লাহ তাকে কোনো সন্তান দেয় না। বৃদ্ধ বয়সে আল্লাহর কাছে যখন দোয়া করলেন, রব্বি হাবলি মিনাস সলিহিন, আল্লাহ আপনি আমাকে একটা নেক সন্তান দান করেন। ফাবাশশারনাহু বিগুলামিন হালিম, আল্লাহ বললেন তার দোয়ার বিনিময়ে আমি তাকে একটা ধৈর্যশীল সন্তান দান করলাম। আল্লাহর কি খেলা! সন্তান দান করলো, আল্লাহ আবার নির্দেশ দিল আরবের মরুপ্রান্তরে এই সন্তানকে তুমি নির্বাসিত করে দিয়ে আসো। তাই করলেন হজরত ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম ইসমাইল আলাইসাল্লামকে আরবের মরুপ্রান্তরে নির্বাসিত করে দিয়ে আসলেন। আল্লাহ সেখান থেকেও তাকে রক্ষা করলেন। ফালাম্মা বালাগা মাআহুস সাআয়া, যখন একটু চলতে ফিরতে শিখলো তখন আল্লাহ তাকে নির্দেশ দিলেন তুমি তোমার এই সন্তানকে কোরবানি করো। ফালাম্মা বালাগা মাআহু সাআয়া ক্বালা ইয়া বুনাইয়া ইন্নী আরা ফিল মানামি আন্নী আযবাহুকা, হে আমার পুত্র, আমি স্বপ্নে দেখেছি আমি তোমাকে কোরবানি করছি। ফানজুর মাযা তারা, তুমি বলো তোমার এই বিষয়ে তোমার কি মতামত। আল্লাহ যাকে বলেছেন গোলামিন হালিম, কি তিনি বললেন ইয়া আবাতিফ আলমা তুমার, হে পিতা, আপনাকে আল্লাহ যা আদেশ করেছে আপনি সেটি পালন করুন। সাতাজিদুনি ইনশাআল্লাহু মিনাস সাবিরিন, ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে সবরকারীদের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে পাবেন। ফালাম্মা আসলামা ওয়া তাল্লাহু লিল জাবিন, যখন তারা আল্লাহর এই কথায় আত্মসমর্পণ করলো এবং উভয়ে কোরবানির প্রস্তুতি নিল, ওয়ানাদাইনাহু আইয়া ইব্রাহিম, আল্লাহ স্বয়ং ইব্রাহিমকে ডেকে বললেন হে ইব্রাহিম, কি করলা তুমি, কি করছো তুমি। ওয়ানাদাইনাহু আইয়া ইব্রাহিম কদ সাদ্দাকতার রুইয়া ওয়া কাযালিকা নাযিল মুহসিনিন, তুমি যে এই প্রস্তুতি নিয়েছো আমি এতেই তোমার উপরে খুশি, এইভাবে আমি মুহসিন বান্দাদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। দেখুন, কোরবানি সামর্থ্যবানদের উপর, মনে রাখবেন সামর্থ্যবানদের উপর কোরবানি ওয়াজিব। সামর্থ্যবান কারা? জিলহজ মাসের 10 তারিখে যিনি নেশাব পরিমাণ মাল 80 থেকে 90 হাজার টাকা হবে, এই পরিমাণ মালের অধিকারী যিনি, তার উপর 1 ভাগ কোরবানি করা এটি ওয়াজিব। এটি ওয়াজিব, না করলে গুনাহগার হবেন তিনি। বর্তমান সময়ে বহু মানুষ আছে দেখবেন মানুষকে বিভ্রান্ত করে, অ্যানিম্যাল লাভার বের হয়েছে অনেক। তারা বলে যে না, এই কোরবানি দেওয়া এটার কোনো দরকার নাই, বিভিন্ন ধরনের খোরা যুক্তি তারা উপস্থাপন করে। দেখুন, এদের কথা শুনে বিভ্রান্ত হবেন না। আল্লাহ যা আদেশ করেছে সেই আদেশের উপর আপনারা আত্মসমর্পণ করুন। আল্লাহ নবী বলেছেন এই কোরবানি করার চাইতে প্রিয় আমল আল্লাহর কাছে আর নাই। বান্দা যখন এই কোরবানি করতে উদ্যত হয়, কোরবানির রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই সেটা আল্লাহর কাছে কবুল হয়ে যায়, কবুল হয়ে যায়। তবে আল্লাহ এই বিষয়ে একটি সতর্কতা বাণী উচ্চারণ করেছেন, বলেছেন লা ইয়ানালাল্লাহু লুহুমুহা ওয়ালা দিমাউহা ওয়ালাকিন ইয়ানালুহুত তাকওয়া মিনকুম, আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে এই গরুর রক্ত গ্রহণ করবেন না, এটার গোশত গ্রহণ করবেন না। কোরবানি করার সময় তোমাদের অন্তরের তাকওয়া কোথায়, এটাই আল্লাহ কবুল করবেন। আল্লাহর আশিক ও সালেক বৃন্দ, যারা কোরবানি করছেন, কাল কিয়ামতের ময়দানে এই কোরবানির পশু
পুল সিরাত পার হওয়ার সময় আপনার বাহন হিসাবে আপনার কাছে উপস্থিত হবে। দেখুন, শেষ একটি কথা বলবো। এই কোরবানির দিন, আজকের দিনকে আল্লাহ বলেছেন ইয়াউমুল জিয়াফা। এটা কিসের দিন? সবাই শুনেন, খেয়াল করে, যারা একটু ঘুম আসতেছে খেয়াল করে শুনেন। এটা হচ্ছে ইয়াউমুল জিয়াফা। কি করেছে আল্লাহ? দাওয়াত দিয়েছে, বান্দাকে দাওয়াত দিয়েছে স্বয়ং আল্লাহ। এই আল্লাহর দাওয়াতে সামিল দিয়ে আবার এখানে একটা শর্ত দিয়েছে আল্লাহ, বিশেষ করে ঈদুল আজহার জন্য একটা শর্ত দিয়েছে। আবার আল্লাহ বলেছে মাও ওয়াজাদা সাআতান ফালাম ইদাহি ফালা ইয়াকরিবান্না মুসাল্লানা। আল্লাহ নবী বলেছেন যে যেই ব্যক্তিকে আল্লাহ সামর্থ্য দিল কিন্তু কোরবানি করলো না, ও যেন আবার এই ঈদের জামাতে না আসে। কি? আর যারা আল্লাহর আদেশের পর কোরবানি করার জন্য এখনো করে নাই, প্রস্তুতি নিয়েছে, নিয়ত করেছে, নিয়ত করে ঈদের ময়দানে উপস্থিত হয়েছে, কি আল্লাহ নবী কি বলছে? রক্ত পড়ার আগেই কি হয়? কি? রক্ত পড়ার আগেই কবুল হয়ে যায়। আপনারা যারা নিয়ত করেছেন, কোরবানির পশু প্রস্তুত করেছেন, আশা করা যায় কোরবানির আগেই এটা আল্লাহ কবুল করে নিবে আপনাদের থেকে। আর এই মুহূর্তটা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয় মুহূর্ত। আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে নিয়ে গর্ব করতেছে, দেখ ফেরেশতারা, এই মানব সৃষ্টিতে তোমরা বাধা দিয়েছিলা, আজকে আমার আদেশ পালনে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে আমার বান্দারা কিভাবে ঈদের ময়দানে আমার জিয়াফতে তারা উপস্থিত হয়েছে। দেখো, বাহাবিহুমুল মালাইকা, হাদিসে এসেছে আল্লাহ গর্ব করে ফেরেশতাদেরকে, আর বলে ফেরেশতাদেরকে, আচ্ছা ফেরেশতারা বলো তো, আমার যেই বান্দারা আমি দাওয়াত দিলাম এদেরকে, কি আমার দাওয়াত খাইতে এরা ঈদের ময়দানে আসলো, কি করতে পারি এদেরকে, কি করতে পারি? ফেরেশতারা বলে আল্লাহ কি আর করবেন, একটা কাজ করেন, এদের যে আমলগুলা যা আছে, যে আমল নিয়ে আসছে আপনি সব কবুল করে নেন। এক। দুই নম্বর হচ্ছে আল্লাহ এরা তো মানুষ, মানুষের অভ্যাস হচ্ছে কিছু চায় আপনার কাছে, কাজে আজকে যারা যা কিছু চাবে আল্লাহ করতে পারেন এক জিনিস, এ সব কবুল করে নেন, আপনি কবুল করে নেন এদের দোয়া, আর এদের গুনাহগুলোকে আপনি মাফ করে দেন। আল্লাহ তখন ফেরেশতাদেরকে বলে, ফেরেশতারা সাক্ষী থাকো, আমি আমার ইজ্জতের কসম করে বলছি, আমি আমার জালালতের কসম করে বলছি, আমি আমার সুউচ্চ মাকামের কসম করে বলছি, আজকে যারা আসে আমার দাওয়াত খাইতে, কি তাদেরকে বলে দাও আমি সবাইকে মাফ করে দিয়েছি। শুধু তাই না, অবাদ্দালতু সাইয়্যাতুহুম বিল হাসানা, আর যে সব গুনাহ করছিল ওগুলা তো আমি মাফ করে দিছি, এগুলোকে কনভার্ট করে আমি সব পুণ্য বানাই দিছি। আল্লাহর আশিক ও সালেক বৃন্দ, এটি একটি মাহেন্দ্রক্ষণ। আমরা সবাই আল্লাহর কাছে দোয়া করব, কারণ এছাড়া তো আমাদের আর কোনো জায়গা নাই, আমাদের জায়গা একটাই, আল্লাহর কাছে আমরা আমাদের সব কিছু উপস্থাপন করব। অভাব, অভিযোগ, বালা, মুসিবত সব কিছুকে সামনে রেখে আল্লাহর বান্দারা আজকে কোরবানি করতে উদ্যত হয়েছে। আল্লাহ যেন সবার কোরবানিকে কবুল করে নেন, এবং কোরবানি কবুল হওয়ার অর্থই হচ্ছে, আল্লাহ পবিত্র কোরআনে একটা শব্দ বলেছেন, আল্লাহ বলেছেন অবাশশিরিল মুখবিতিন। কি? অবাশশিরিল মুখবিতিন, এক বিশেষ শব্দ ব্যবহার করেছেন আল্লাহ এই কোরবানিকারীদের ক্ষেত্রে। বলতেছে আপনি এই মুখবেতিন বান্দাদেরকে, যারা এত প্রতিকূলতা পার করে এই কোরবানি করতে উদ্যত হচ্ছে, এরা সব মুখবেতিন বান্দা। আর পবিত্র কোরআনে বলছেন অবাশশিরিল মুখবেতিন, আপনি এই মুখবেতিন বান্দাদেরকে সুসংবাদ দেন। মানে আগেই সুসংবাদ ঘোষণা করে দিছে আল্লাহ। আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে আজকের এই ঈদের ময়দানে কবুল করে নেন, আর কাউকে যেন আল্লাহ খালি হাতে না ফিরিয়ে দেন।
बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम लआयात व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मालिकुन व रऊफ़ुर रहीम। लाइटগুলো অফ করতে ফকির আছেন কুরবানি ঈদের সময় ফকিরকে দেওয়া হয় না? হ্যাঁ এটা বন্ধ করুন। দোয়া করে নিন। আম্মা তো আছে, আম্মা আসতে পারে না, সুস্থ যখন আসতে পারে দেন মাইক দেন। اللهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا غفور رحيم الودود اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا غفور رحيم الودود اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا غفور رحيم الودود يا الله يا رحمن يا মালিক আল্লাহ তোমার নবীর কথাই জানতে পেরেছি আল্লাহ তুমি আমাদেরকে কুরবানির আদেশ করেছো আল্লাহ আমরা চেষ্টা করেছি মাত্র আমাদের সকল ব্যর্থতা আমাদের সকল অসহায়ত্ব নিয়ে আল্লাহ তোমার দরবারে আজকে আমরা হাজির হয়েছি আল্লাহ তুমি আমাদের সবার প্রচেষ্টাকে তুমি কবুল করে দাও আল্লাহ আমরা তোমার গুনাহগার বান্দা আল্লাহ আমরা তোমার দয়ার আশায় তোমার দরবারে হাত তুলেছি আল্লাহ তুমি আমাদের হাতগুলোকে আল্লাহ কবুল করে দাও আল্লাহ আল্লাহ তুমি আমাদের সকল গুনাহগুলোকে মাফ করে দাও আল্লাহ তুমি আমাদের গুনাহগুলোকে মাফ করে দাও আল্লাহ তুমি আমাদের কুরবানিগুলোকে কবুল করে দাও আল্লাহ তুমি আমাদের উপর দয়া করো আল্লাহ তোমার দয়া না পেলে আমরা শেষ হয়ে যাবো আল্লাহ তুমি আমাদেরকে দয়া করো আল্লাহ আমাদের উপর তোমার বিশেষ রহম তুমি দান করো আল্লাহ আল্লাহ তুমি সাক্ষী আছো আল্লাহ তোমার এই বান্দাদের মধ্যে অনেক বান্দা রয়েছে তারা অভাবগ্রস্ত অবস্থায় আছে আল্লাহ শত অভাবে থেকে আল্লাহ তোমার আদেশ পালনের জন্য তারা ধার খরচ করেও আল্লাহ তারা কুরবানি প্রচেষ্টা তারা দিয়েছে আল্লাহ তুমি তাদের এই চেষ্টাকে আল্লাহ কবুল করো আল্লাহ তুমি কবুল করো আল্লাহ তুমি কোরআনে যে সুসংবাদ দিয়েছো আল্লাহ তুমি এই সুসংবাদকে তুমি আমাদের জন্য প্রযোজ্য করো আল্লাহ আল্লাহ তোমার বান্দাদের মধ্যে অনেকেই রয়েছে আল্লাহ রোগাক্রান্ত অবস্থায় রয়েছে আল্লাহ তুমি অসুস্থদেরকে তুমি সুস্থ করে দাও আল্লাহ তোমার বান্দাদের ভেতরে যারা ঋণগ্রস্ত রয়েছে আল্লাহ তুমি সবাইকে তুমি ঋণ মুক্ত করে দাও আল্লাহ আমাদের মা বাবা ভাই বোন আত্মীয় স্বজন যারা অসুস্থ রয়েছে আল্লাহ তুমি তাদেরকে সুস্থ করে দাও দীর্ঘ হায়াত তুমি তাদেরকে দান করো আল্লাহ আল্লাহ যারা বিপদগ্রস্ত রয়েছে আল্লাহ তুমি তাদেরকে বিপদ থেকে তুমি উদ্ধার করো
আল্লাহ, তুমি আজকের দিনে আমাদের সবার কোরবানিগুলোকে তুমি কবুল করে নাও। তুমি এই কোরবানির যা আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছে দাও। আমাদের নবীর পরিবারবর্গের কাছে তুমি এর যাকে পৌঁছে দাও। এই দুনিয়ার সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবেঈন, ওয়ালি আউলিয়া, গাউস কুতুব, আমাদের মা বাবা, ভাই বোন, আত্মীয় স্বজন, আল্লাহ সবার রূহে তুমি এর যাকে পৌঁছে দাও। আল্লাহ, তোমার যে বান্দারা আজকে তোমার দরবারে কোরবানি উপস্থাপন করবার নিয়ত করেছে আল্লাহ, তাদের মধ্যে অনেকেই এখনো আল্লাহ তোমার ঘর দেখার সুযোগ তাদের হয় নাই, তোমার নবীকে সালাম দেওয়ার সৌভাগ্য তাদের হয় নাই। আল্লাহ, তুমি এই কোরবানিকে কবুল করে দিয়ে আল্লাহ তোমার ঘর দেখবার তৌফিক তুমি সবাইকে দান করো। তোমার রাসূলের সাক্ষাতের তৌফিক আল্লাহ তুমি সবাইকে দান করো। আল্লাহ, তুমি আমাদের গুনাহগুলোকে তুমি মাফ করে দাও। তুমি আমাদের জীবন থেকে সমস্ত অভাব, অভিযোগ, বলা, মুসিবত, দুঃখ, কষ্ট, রোগ শোককে দূরীভূত করে দিয়ে দৃঢ় হস্তে তোমার দ্বীনের খিদমতের তৌফিক তুমি আমাদেরকে দান করো। আল্লাহ, তুমি আমাদের দেশ থেকে আল্লাহ অভাব, অভিযোগ, রোগ শোককে তুমি দূরীভূত করে দাও। আমরা যাতে সুখে শান্তিতে থাকতে পারি সে তৌফিক তুমি আমাদেরকে দান করো। আল্লাহ, তুমি বিশ্বে সকল মুসলমানের সম্মানকে তুমি বৃদ্ধি করে দাও। আল্লাহ, আমাদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্রগুলো হচ্ছে সেগুলোকে তুমি রদ করে দাও। আল্লাহ, তুমি মুসলিম উম্মার সম্মানকে তুমি বৃদ্ধি করে দাও। আল্লাহ, এবছর যারা অনেক কষ্ট করে আল্লাহ তোমার দরবারে কোরবানি উপস্থাপন করছে, তুমি আল্লাহ সবার সামর্থ্যকে বৃদ্ধি করে দাও। কায়ে কমিনে বখশত মুলক জাহান, मंच गोयम तो बिदानी दर निहान। ए खुदा वो पाक बि अम्बाज़ो यार, दस्तगीरो जुर्म मारा दर गुज़र। गर ख़ता गुफ्ती मो इस्लाहत कुन मुस्लिह तू ए सुल्तान सुखान। আল্লাহ, যারা আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছেন আল্লাহ, তুমি আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দাও, তুমি তাদেরকে মাফ করে দাও। আল্লাহ, তুমি তাদের কবরকে আলোকিত করে দাও। আল্লাহ, আমাদের আমলের যাচা আল্লাহ তুমি তাদেরকে দান করো। আল্লাহ, যারা ঋণগ্রস্ত রয়েছে আল্লাহ তাদেরকে ঋণ থেকে তুমি উদ্ধার করো। কে কমিনে বখশত মুলক জাহান, मंच गोयम तो बिदानी दर निहान। करीमा बबख्शा बरहाल माँ, हस्तम असीर कमंद हवा। नदारिम गैर तू फरियाद रास, तू ई आसी अनरा खता बख्श व बास। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफुन, सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वजअल आखिर कलिमतिना इंदल मौत ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु